قاری محمد زاہد احمد اور اہل طبلپانی کے تمام صدر سیکریٹری متولیان تمام ممبران تمام مقتدی نمازی حضرات کی طرف سے اہل طبلپانی کی طرف سے حضرت کی آمد کا شکر گزار ہوں اور ہمارے جو طاہر بھائی تشریف لائے ہیں ان کا تہہ دل سے خیر مقدم کرتا ہوں اور استقبال کرتا ہوں۔ ہمارے اس بیچ میں ہمارے سرپرست عالی جناب حاجی اصغر شیخ قدرت صاحب یہاں تشریف فرمائے جو اس گاؤں کے مکھیا ہیں۔ ہمارے صدر اعلیٰ جناب شیخ ربان صاحب یہاں تشریف فرما ہے جو کہ یہاں کے صدر ہیں مسلم کے۔ ہمارے خزانچی صاحب تشریف فرما ہے جناب حاجی اصغر شیخ شاکر صاحب اور ہمارے ڈاکٹر شیخ منیر صاحب تشریف فرما ہے، تمام ممبران تشریف فرما ہے۔ میں تمام لوگوں سے یہ گزارش کروں گا، ہماری یہ جو یوٹیوب چالو ہو رہا ہے اس کی مین بنیاد اور مقصد یہ ہے کہ ہمارے اس گاؤں کو پورا شہر پورا اطراف پوری دنیا جان لے کہ یہ طبلپانی کس جگہ پہ ہے۔ یہ ہم اس کو ذریعہ بنا رہے ہیں، مادھیم بنا رہے ہیں اور ان لوگوں سے ہم ان لوگوں تک اپنی بات پہنچانا چاہ رہے ہیں جو ہمارے گاؤں میں خاص طور سے ابھی ایک مسجد تیار ہوئی ہے۔ اس گاؤں میں بہت ساری ضروریات ہیں، جیسے کہ ہمارے اس گاؤں میں مدرسے کی خاص طور سے ضرورت ہے۔ ہم مدرسہ نہیں ہونے کی وجہ سے اپنے مسجد کا ایک پارٹ ایک حصے میں مدرسہ کو قائم کر رہے ہیں جس میں بڑے بڑی بچے یہاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، جس کے لیے میں تمام ان نوجوانوں کا، تمام ان شخصیات کا، تمام ان حاجی صاحبان لوگوں کا، تمام ان افراد کا جو اس مسجد کے لیے دامے درمے قدنے سکنے حصہ لیے ہیں، جو اس مسجد کو پلنتھ لیبر سے لے کے سنگ بنیاد سے لے کے چھت تک ڈھال کے ہم کو دیے ہیں، اور جنہوں نے اس مسجد کو سجاوٹ میں، سنوارنے میں، سجانے میں، ٹائلز لگانے میں، پٹی کرنے میں، ماربل لگانے میں، جتنی بھی چیزوں میں جنہوں نے بھی حصہ لیا ہے ہم ان کے تمام کے شکر گزار ہیں۔ اور اس یوٹیوب کے مادھیم سے میں بتانا چاہوں گا خاص طور سے ہمارے ہر دل عزیز عالی جناب حاجی اسماعیل صاحب ہنگورہ جو بیمترا چھتیس گڑھ کی سرزمین پہ ہیں، آپ جو ہے آپ کا سب سے بڑا وشیش خاص طور سے یوگدان رہا کہ ہم اور آپ آج اس مسجد میں اگر بیٹھے ہیں تو سب سے بڑا ان کا شرے رہا ہے کہ انہوں نے پلنتھ لیول سے ہم کو چھت لیول تک لا کے اور ہمارے سپرد ہینڈ اوور کر دیا ہے، ان کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی اس نیکی کو اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت عطا فرمائے، اور آپ لوگوں سے دعا ہے کہ ان کے اہل خاندان جس مقصد کے تحت انہوں نے اتنا بڑا خرچہ اٹھایا ہے اپنے والدین کے ایصال ثواب کے لیے، اللہ ان کے والدین کو جنت الفردوس میں اعلیٰ سے اعلیٰ اور بہتر سے بہتر مقام عطا فرمائے۔ خاص طور سے میں شکر گزار ہوں چھتیس گڑھ کے تمام ان صاحبان حاجی صاحبان کا، خاص طور سے ہمارے حاجی شمیم گوری صاحب جو سابق متولی ہیں کوردھا جامع مسجد کے، ان کے بھائی صاحب ہیں سعید گوری صاحب، اور کوردھا کے ورتمان متولی حنیف انجم صاحب، کوردھا سے ہمارے یہاں بھی تشریف لائے تھے جناب توفیق صاحب نواب محلہ کوردھا والی، حاجی زبیر شیخانی صاحب، حاجی ریاض شیخانی صاحب، ہمارے ہر دل عزیز RTO فیروز صاحب، اور تمام کوردھا کے وہ باشندے جو یہاں تشریف لا چکے ہیں انیکوں بار اس مسجد کی ابتدا سے لے کے انتہا تک، اور ابھی انشاءاللہ مینار کا کام باقی ہے وہ بھی ہوگا۔ اور بھی میں خاص طور سے شکر گزار ہوں تمام ان صاحبان کا جو کھریار روڈ اڑیسہ پدم پور برم کیلا میں جو تشریف رکھتے ہیں، وہ حاجی صاحبان جن کو ہم نے نہیں دیکھا ہے، جنہوں نے ہم کو نہیں دیکھا ہے روبرو فیس ٹو فیس، ایک مسجد کے یوٹیوب کے مادھیم سے میں ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ہمارے حاجی سلیم شیخانی صاحب، حاجی امان اللہ صاحب، حاجی سمیع اللہ صاحب، حاجی احسان اللہ صاحب، بڑی بڑی شخصیات وہاں کی جو ناگپور کی ہیں، کھریار روڈ کی ہیں، اڑیسہ کی ہے، اور بہت بیمترا کی حاجی الیاس شیخانی صاحب ہیں، ہنگورہ صاحب ہیں، عادل صاحب ہیں، بہت ساری شخصیات ہیں، ہمارے میڑھا سے بھورا صاحب ہیں، اور چندو بھائی جان ہیں، نگوری بھانپور سے اسیر مامو وغیرہ ہیں، ڈنڈوری سے ہیں، بہت سارے حضرات ہیں، ہمارے خاص طور سے عارف بھائی جنہوں نے اس مسجد میں ٹائلز کا اہم ذمہ نبھایا ہے، جو منڈلا سے تشریف رکھتے ہیں، غرض کے بہت سارے ایسے نام ہیں جن کا نام وقت میں ابھی مجھے یاد نہیں آ رہا ہے، تمام ان لوگوں کا میں شکر گزار ہوں۔ اور خاص طور سے ہمارے اس گاؤں کے جتنے بھی لوگ یہاں تشریف رکھ رہے ہیں ان سب لوگوں کا اس مسجد کو یہاں تک پہنچانے والا الحمدللہ سب کا ہاتھ رہا ہے، سب کی حاضری رہی ہے، سب کی اپستھتی رہی ہے۔ ہمارے صدر سیکریٹری اور آج ہمارے قاری روشن القادری صاحب جو اس سرزمین سے چل کے آ رہے ہیں، اس مسجد کی چنتا ان کو ہے، فکر ان کو ہے کہ یہ جو ہے اس مسجد کو پوری دنیا میں شو کرنا چاہتے ہیں اور یہاں کی ضروریات کو بتانا چاہتے ہیں، تاکہ یہاں 4 مینار کی ضرورت ہے، مینار لگ جائیں، یہاں لیٹرین باتھ روم کی ضرورت ہے، وضو خانے کی ضرورت ہے، ایک مدرسہ نما خانقاہ کی ضرورت ہے، مدرسے کی ضرورت ہے۔ میں ان تمام لوگوں سے گزارش کرتا ہوں جو میری اس ویڈیو کو دیکھ رہے ہیں، میری باتوں کو سن رہے ہیں، وہ اپنے نام سے، اپنے عزیز و اقربا کے نام سے، اپنے مرحومین کے نام سے اللہ کے گھر کے لیے، رسول اللہ کے گھر کے لیے کچھ بہتر سے بہتر کریں، بولنے میں، سمجھنے میں، سننے میں،
اگر کسی قسم کی کوئی غلطی گستاخی چوک ہوئی ہے تو میں اللہ اور اللہ کے رسول کے واسطے اس مسجد میں آپ سب لوگوں کو گواہ بنا کے توبہ کرتا ہوں. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. السلام علیکم. ماشاءاللہ آج ہم لوگ، یہ میرا گاؤں طبل پانی ہے جہاں کا میں پیداوار ہوں، اور آج بحمدہ تعالی اللہ رب العزت کا بے پناہ احسان عظیم ہے کہ آج میں طبل پانی کی سنی حنفی رضا مسجد میں حاضر ہوں. اور جب میں سب سے پہلے حافظ اور قرأت کی دستار ہوئی تھی تو سب سے پہلے تراویح یہی سنایا تھا. سبحان اور اس کے بعد ہم لوگ اس گاؤں میں ایک سسٹم قائم کیے تھے کہ جب بھی اس گاؤں سے کوئی حافظ ہوگا تو تراویح پہلے یہاں سنائے گا، پھر وہ کہیں اور جگہ سنائے گا. سبحان اللہ. میرے بغل میں جو ابھی بیان سن رہے تھے الحمدللہ یہ میرے بہت ہمدل عزیز اور میرے چھوٹے بھائی حضرت اللہ مولانا حافظ و قاری زاہد احمد صاحب قبلہ رضوی، جو کہ کوردا اردو انچارج وہاں پہ اردو سرکاری ٹیچر ہیں الحمدللہ، جن کی محنت اور مشقت سے آج یہ مسجد کو ہم جو پائے تکمیل تک پہنچ رہے ہیں الحمدللہ. ہمارے اور ان کے دونوں کے خواب تھا بہت پہلے، جب ہم ابھی اس وقت ہمارے قاری زاہد احمد صاحب سے پوچھنا چاہیں گے کہ اصل یہ مسجد کی شروعات کس طرح سے ہوئی. اور ہماری آپ کی رات میں بات ہوئی اور ہم لوگوں نے مشورہ کیا تھا کہ ہم انشاءاللہ میں اسی وقت آؤں گا جب ہم لوگوں کے اللہ کے فضل سے کم 30-40 ہزار اسکوائر فٹ زمین حاصل ہوگی. تو آپ نے ایک دم جذبہ دلایا تھا. اس رات میں ہم لوگ سوئے نہیں تھے اور مشورہ یہی ہوا تھا کہ ہم اپنے بھائی لوگوں کو سمجھائیں گے اور وہ لوگ انشاءاللہ مسجد کو جو ہے دان کریں گے، مسجد کو تعاون کریں گے. اللہ کے کرم سے مسجد کے لیے زمین تعاون کیے. آج ان شخصیات سے بھی میں ملاقات کراؤں گا، لیکن باقی کی تفصیل کس طرح سے شروعات یہ مسجد کی ہوئی تھی اور ہم لوگ کیا کیا کیے تھے اور کس طرح سے پریشانی آئی اور کتنی مصیبت آئی. آج ہم لمرا ایجنسی جو کہ پوری دنیا میں مشہور ہے، جسے دیکھ کر تقریباً 47 ملک کے لوگ سنتے ہیں، اور کم سے کم اس کا جو ہے یوٹیوبر سبسکرائب لوگ ہیں تو 80 لاکھ سے 85 لاکھ سبسکرائبر ہیں. اس کے ذریعے ہم خاص آج کی جو رپورٹ، آج کی جو بات ہے، جمعے کا دن ہے، آج ہمارے سامنے موجود ہیں. میں ان سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ کیا کیا شروعات کی پریشانی آپ کو؟ الحمدللہ ثم الحمدللہ. جیسا کہ قاری صاحب ابھی عرض کر رہے تھے کہ اس مسجد کی شروعات کیسے ہوئی، تو میں بتاتا چلوں آپ کو. پچھلی جانکاری جو میں نے دیا الحمدللہ جو بھی جیسا رہا، آگے کی جانکاری یہ ہے کہ الحمدللہ ہم دونوں کے بیچ میں پہلے رائے شماری یہ ہوئی کہ گاؤں کے لوگوں کو کیسے اکٹھا کیا جائے اور ان کو کیسے دین کی طرف جوڑا جائے اور کیسے مسجد کو ہم آگے پہنچیں. جس کے لیے ہماری پہلے آپس میں میٹنگ ہوئی اور ہم اپنے آپسی رائے شمار سے تمام گاؤں کے لوگوں کو اکٹھا کیے اور گاؤں کے الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک ہی بار میں اپنی رائے شماری پیش کیے، اور جس سے کہ الحمدللہ ایک بڑی شکل میں پہلے گاؤں کا چندہ ہوا. پہلا چندہ ہمارے سرپرست عالی جناب حد العزیز حاجی اصغر ہمارے چاچا شیخ قدرت صاحب کی جانب سے 61,000 روپیہ پہلا چندہ آیا. سیکنڈ چندہ میں بتانا چاہوں گا ہمارے جو یہاں کے صدر ہیں حاجی اصغر جناب شیخ ربن صاحب، انہوں نے اپنی جانب سے 51,000 روپیہ کا چندہ دیا. سبحان اللہ. اس کے بعد ہی ہم لوگ اس کی شروعات آگے اس کڑی کو آگے بڑھاتے ہوئے اس میں چندہ ہوا. اس میں ایک چندہ آیا ہمارے قاری روشن القادری صاحب الحاج کا، جو بھی وہ بھی 51,000 تھا، اور مجھ ناچیز کی طرف سے بھی الحمدللہ 51,000 روپیہ جو موٹا چندہ اس مسجد کے لیے تعاون میں آیا. اس کے ساتھ ہی ہمارے ایک بھائی ہیں جو اسلم ہیں، جو ابھی یہاں موجود نہیں ہیں، ان کی طرف سے بھی الحمدللہ اس مسجد کی سنگ بنیاد کے دوران 63,000 روپیہ کا چندہ ان سے موصول ہوا رفتہ تین قسطوں میں. ساتھ ہی میں یہاں پہ بہت سارے ایسے حضرات ہیں جو جن کی جیسی حیثیت رہی، کوئی 11,000، کوئی 15,000، کوئی 5,000، کوئی 7,000، غرض کے گاؤں کے جتنے لوگ ہیں تمام لوگوں نے ان میں شرکت کیا ہے. اور خاص طور سے میں آپ کو یہ بتانا چاہوں گا ہمارے عبد العزیز، ہمارے سگے بھائی جو 2 بھائی ہیں، جنہوں نے اپنی 2 ڈولی یعنی 4 ڈولی 4 کھیت کو اللہ کے راہ پہ مسجد کی تعمیر کے لیے، مدرسہ کی تعمیر کے لیے، بچوں کے شکشا کے لیے، اس گاؤں کی انتی کے لیے، وکاس کے لیے جو انہوں نے سوچا. میں یہ بتانا چاہتا ہوں یہ جو پوری روئے زمین ہے، زمین و آسمان ہے، یہ ٹوٹل اللہ کا ہے. ہم صرف اس میں قابض ہیں. یہ زمین ہماری نہیں ہے، ہم صرف قبضہ کیے ہوئے ہیں. لیکن الحمدللہ انہوں نے اپنے والدین کے سال ثواب کے لیے ہمارے شیخ شاکر عرف بھورا بھائی، شیخ عبد الماجد عرف آزاد بھائی نے زمین وقف کی اللہ کی راہ میں، جس پہ انہوں نے قابض تھے. یہ اللہ کی ہی زمین ہے لیکن یہ قابض تھے تو ان کی زمین تھی. میں ان کے لیے بھی شکر گزار ہوں. خاص طور سے قاری روشن القادری صاحب کی محنت اور میری محنت اور تمام لوگوں کی محنت یہاں تک پہنچی ہے کہ پھر اس کے بعد ٹور بنا کے ہم اور آپ کچھ چند جگہوں پہ، نگوری بھانپور ہے، ڈنڈوری ہے، میڑھا موئی مجگاؤں ہے، کچھ جگہوں سے 1-2 جگہوں سے بچیا، 1-2 جگہ سے منڈلا، اتنا چندہ آ پایا جس میں صرف مسجد کا پلنتھ ہو پایا تھا اور باؤنڈری وال ہو پائی تھی. اور اس مسجد کے کیمپس میں جو ہے
मुर्रुम पटाई हो पाई थी, लगभग 300-400 ट्राली। मैं आगे ये बताता चलूं, इस मस्जिद को आप और हम अभी जिस उरूज पे देख रहे हैं, अल्हम्दुलिल्लाह आप सब लोगों का ताउन है, सब लोगों की कोशिशें हैं, सब लोगों की आमद है। खास तौर से इनकी भी कोशिश ये रही है कि बाहर इतना ज्यादा इस गांव को फेमस करते हैं अपने हर तकरीर में। यहां तक कि बगदाद की सरजमीन पे भी आप जाते हैं पूरा टूर लेके, तो भी इस गांव को नहीं भूलते। इसके लिए हम जितना शुक्रिया अदा करें कम है। रोज़े रसूल, अल्लाह के महबूब की बारगाह में भी आज आपने हज के दौर पे, आपने उम्र के दौरान इस गांव के मरहूमीन को, जिंदों को, मुर्दों को आप अपनी हर नेक दुआओं में शामिल रखे हैं, जिसके लिए मैं तवलपानी की पूरी अहले जमात की तरफ से आपका शुक्रिया अदा करता हूं। वो शख्सियत है हजरत अल्लामा कारी खुशरान हजरत अल्लामा मौलाना कारी रोशन कादरी साहब। वो शख्सियत हैं जिन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह, इनके बारे में मैं जितनी तारीफ करूं, जितना बयान करूं, मेरे पास वो अल्फाज नहीं है कि इनकी तारीफ में, इनकी शान में मैं बेहतर से बेहतर तारीफ करूं, उस लायक में नहीं हूं, ना मेरे पास अल्फाज हैं। वो कुर्बानियां आप सरजमीन लखनऊ में भी दे रहे हैं और न जाने आप अपनी कुर्बानियां कितनी दे रहे हैं। वैसा ही आपको और हमको भी बनना है कि हम दुनिया के काम के साथ साथ दीनी वर्क भी करें, हम अपना फरीजा भी अदा करें और इस मस्जिद में क्या क्या कमी है इंशाअल्लाह उसको आगे तक ले जाएं। आगे के लिए मैं हजरत को मदहू करता हूँ। माशाअल्लाह, हज़रत अल्लामा मौलाना कारी ज़ाहिद अहमद साहब क़िबला रज़वी ने जो बात कही है, यकीनन हमारे दिलों में इतनी खुशी और इतना मुसर्रत की बात होती है कि जब हम गांव आते हैं, सुनते हैं कि हमारे गांव के लोग इतने नमाजी हो गए, इतने परहेजगार हो गए, इतने लोग दाढ़ी रख लिए। और अल्हम्दुलिल्लाह इनकी हमारी कोशिश रही और अल्हम्दुलिल्लाह सबसे पहले मदरसा जाने वाला मैं, और उसके साथ मेरे बाद ये, इसी तरह रोज़ा रसूल में जाने वाला मैं, उसके बाद ये, इसके बाद इंशाअल्लाह अगले प्लानिंग है हज के लिए भी इंशाअल्लाह हमारा गाँव जा रहा है, उम्रा करने भी हमारा गांव गया हुआ है, हज करने के लिए भी जाएगा। और हमारी कोशिश है कि हम दुआ करते हैं कि गौसे पाक भी अपनी बारगाह में सबको बुलाएं। अगली कोशिश हमारी ये है, जैसे मस्जिद का काम तकरीबन अभी अंदरूनी हिस्सा कंप्लीट को होने को है, लेकिन हम अगली जो चीज़ें हैं यानी वज़ू, जिससे हम अपने आप को वज़ू करके और अपने आप में हम पाक और तर होकर और वज़ू से होने के लिए हम लोग हौज़ के लिए एक दिन मशवरा किए भाई से, और अल्हम्दुलिल्लाह हौज़ की तैयारी यानी बगल में जो ज़मीन है वहाँ पे हम लोग हौज़ के लिए चाहते हैं कि अल्लाह के कोई ऐसे नेक बंदे हों जो अपने मरहुमीन के साले सवाब के लिए हौज़ बना दें, यानी वज़ू उससे करें और वज़ू के बाद तहारत हासिल करें और नमाज पढ़ें। उसके बाद हमारी प्लानिंग है इस गांव में एक छोटा सा मदरसा हो जाए, ज़्यादा बड़ा नहीं, छोटा ही सा मदरसा हो, लेकिन वहाँ पर दीन की तालीम होती रहे और हम वहाँ अपने बच्चों को दीनी तालीम पढ़ाएं, कुरान की तालीम पढ़ाएं। उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तो पढ़ाई हो ही रही है, लेकिन अगर दीनी एक किला हो जाएगा तो हमारा ये गाँव कुरान पढ़कर और अपने आप को भी बख्शिश कराएगा, अपने मरहूमीन को भी बख्शिश कराएगा, जिसके लिए हमारे भाइयों लोगों ने अभी जिक्र किए हमारे अल्लामा मौलाना कारी ज़ाहिद अहमद रज़वी साहब ने, तो वो पूरी ज़मीन तकरीबन ये हमारी पूरी ज़मीन 40,000 स्क्वायर फीट के करीब है, जिसमें 3,000 स्क्वायर फीट में अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद ज़ेर तामीर है। बाकी के लिए पूरी दुनिया में हम कह रहे हैं कि अगर कोई अल्लाह का महबूब बंदा ऐसा हो जो अपने मरहूमीन के साले सवाब के लिए अगर छोटा सा मदरसा तामीर करा दे, यहाँ पर बड़ी मुश्किल होती है इमाम रखने में, मौज़िन रखने में, फिर हम मदरसे के लिए कोई अगर एक मुदर्रिस रखेंगे उसके लिए भी अगर कोई हर वक्त चाह ले तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में हम इतनी दुआएं करेंगे, हमारा पूरा मोहल्ला दुआ करेगा कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसको खूब उरूज और इत्तका और तरक्की अता फरमाएगा। तो आगे कोशिश इंशाअल्लाह हमारी है कि हम लोग मदरसा भी कायम करें और बगल में हौज़ का भी इंतज़ाम हो, ताकि बाज़ाब्ता तौर से हमारे अहले तबल पानी के लोग तालीम भी हासिल करते रहें। और मदरसा तो ज़रूर, और हम ये चाहते हैं कि एक तरफ रसूलुल्लाह का घर हो और दूसरी तरफ अल्लाह का घर हो। तो अल्लाह का घर तामीर हो गया है, अब हम चाहते हैं कि रसूलुल्लाह का भी घर तामीर हो। हमारे कारी ज़ाहिद साहब कुछ और बोलना चाहते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कुछ नाम फहरिस्त में रह गए हैं जिन्हें मैं बताना चाह रहा हूँ आपको। हाजी इस्माइल साहब जो हिंगोरा जी हैं बेमेतरा वाले, उनके साथ में जो है हाजी सलीम शेखानी साहब जो खरियार रोड है, उनके मारिफत अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह 10 से 15 ऐसे हाजी साहिबान हैं जो खरियार रोड उड़ीसा के हैं, जिन्होंने यहाँ इस मस्जिद को न इस गांव से उनको कोई दूर दूर तक किसी किस्म का कोई धंधा बिजनेस न कोई रिश्तेदारी कुछ भी नहीं है, लेकिन एक अल्लाह की राह में कि ये मस्जिद अल्लाह का घर है और यहाँ इबादत होगी, उनके मरहूमीन को इसका अजर मिलेगा। इस नियत से उन्होंने अल्हम्दुलिल्लाह पिछले रमजान में जो ताउन भेजा है उसकी फहरिस्त में बताना चाह रहा हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह आने वाला रमजान में इंशाअल्लाह और जो जहां तक जो कमी है इंशाअल्लाह वो भी ताउन आएगा। आप हजरात समात करें। जैसा कि आप देख रहे हैं जनाब आरिफ साहब कुरैशी जो मंडला वाले हैं, तौफीक साहब नवाब मोहल्ला वाले, असलम नवाज साहब हैं जो कि आपके
सराफा लाइन कवर्धा वाले हैं, इनके जानिब से हाजी जुबैर शेखानी साहब हैं। और बताता चलूँ मैं आपको, ये कवर्धा से एक जमयतुद्दीन साहब हैं, चुनुआ भैया, हसीन साहब हैं मरहूम कुंडा वाले, इन लोगों की तरफ से एक मोटा ताउन आया है। फिर मैं आपको बताता चलूँ जनाब हमारे संभी साहब जो कि सलीम खान साहब हैं पौड़ी वाले, अवैस मेमन साहब हैं लोहारा वाले, हाजी अयूब साहब हैं राजनांद गांव से, हाजी साहिबान हैं बेमेतरा वाले, हाजी इलियास शेखानी साहब, आदिल रजा साहब हिंगोरा परिवार, शेखानी परिवार खरियार रोड वाले हाजी साहिबान, हाजी अमानुल्लाह साहब, हाजी समीउल्लाह साहब, हाजी एहसानुल्लाह साहब, हाजी सलीम शेखानी साहब, अन्य खरियार रोड वाले हाजी साहिबान, पदमपुर वाले भी हाजी साहबान, इसमें बहुत सारे लोग हैं, इरफान हिंगोरा साहब कवर्धा, अनीस मामदानी साहब कवर्धा, गौसुल्ला कादरी साहब कवर्धा, हाजी नजीमुद्दीन कुरैशी साहब पौड़ी, हाजी शमीम गोरी साहब कवर्धा, फिरोज साहब RTO साहब, सईद गोरी साहब, असलम साहब और अरशद भाई भेमोरी वाले, हाजी बशीर साहब लोहारा, हाजी हनी मुतवल्ली साहब कवर्धा, अफरोज साहब कवर्धा, सद्दाम हाफिज जी कवर्धा, इरफान सिद्दीकी साहब कवर्धा, आरिफ बिजली वाले कवर्धा, चश्मा घर कवर्धा, साजिद भाई टीपू चश्मा कवर्धा, सोफ रजा साहब कवर्धा, अयूब साहब, नदीम साहब। और जैसा कि बताता चलूँ मैं आपको, इसमें और कुछ फहरिस्त में नाम हैं, डिंडोरी से भी हमारे बहुत सारे हाजी साहिबान हैं, हाजी भूरा साहब हैं, ज़ैनुल आबदीन साहब हैं, हाजी शमीम अहमद साहब हैं, मोहम्मद आरिफ भाईजान हैं, अलाबुल साहब, नज़र साहब, अब्दुल कुद्दूस साहब, गुड्डा भाई, भूरा भाई, सेक्रेटरी साहब वहाँ के। और साथ ही में हज़रत मौलाना हाजिर रज़ा साहब का भी पहला ताउन आया था यहाँ 5100 रुपया अल्हम्दुलिल्लाह। फैज़ुद्दीन साहब भानपुर से, अयूब साहब महुआ वाले, अमजद अली साहब मुबीन साहब, रमज़ान साहब चंदू मजगांव वाले, असलम साहब, ये वगैरह वगैरह बहुत सारे लोग यहाँ तशरीफ़ लाए हैं। चाबी से कुछ साहिबान हैं, मंडला से कुछ साहिबान हैं, जाकिर साहब और क़यामुद्दीन साहब। आपको मैं बताता चलूँ, हाजी अयूब साहब खरियार, हाजी याकूब साहब खरियार रोड, हाजी साजिद अब्दुल रज़ाक साहब पदमपुर उड़ीसा, जनाब मुनाब मेमन खरियार रोड, और गुलामान गौसे आज़म जूनागढ़ उड़ीसा वाले, जनाब जावेद पदमपुर वाले, और क्या है ये जामगढ़िया उड़ीसा वाले, अब्दुल रज़ाक इकबाल साहब बेमेतरा उड़ीसा वाले, जामपाली वाले हाजी साहिबान, अनीस मेमन साहब, बहुत सारे हाजी साहिबान हैं जिनका यहाँ ताउन आया है। जनाब अमीन साहब कादर साहब खरियार रोड, हाशिम साहब इमाम नायब इमाम खरियार रोड, वाहिद साहब कादर पदमपुर साहब, अमानुल्लाह साहब, एहसानुल्लाह साहब, अयूब साहब मुनीगुड़ा उड़ीसा, तौफीक साहब मुनीगुड़ा उड़ीसा, अब्दुल रज़ाक साहब अमेरिका वाले, हाजी सिकंदर साहब, हनीफ साहब डोंगरी पाली पाइक माल, और हनीफ साहब अब्दुल रज़ाक साहब, बशीर साहब डोंगरी पाली, हाजी अशरफ साहब ताजबाद नागपुर, जनाब आज़ाद साहब तेंदुआ पवनी, और जनाब रियाज खालिद साहब, हाजी रफ़ीक साहब राजा तालाब रायपुर, हाजी समीउल्लाह साहब, हाजी रेहान सैलानी साहब, असलम सलमान साहब चश्मा घर, उज़मा आफ्ताब मुंगेली। साथ में आपको बताता चलूँ मरहूम क़यामुद्दीन साहब पौड़ी के साले सवाब, और कुछ बैहर से आया है, कुछ मोचा से आया है जो हमारे रिश्तेदार हैं, बीजा डाड़ी से, डिंडोरी से, मनोरी से, गोंदिया से, अल्ताफ़ साहब हैं, भोपाल से हमारे राशिद भाई हैं जो दाड़ी बानपुर के रहने वाले हैं, मुंडी बाजी हैं, फुप्पी हैं हमारी जो जबलपुर में रहती हैं। अल्हम्दुलिल्लाह तमाम उन लोगों का ताउन आया है जिनका मैं बता नहीं पा रहा हूँ, जिनके नामे नामी इसमी गरामी अभी ज़बान पे नहीं है, फहरिस्त में नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह मैं तमाम उन लोगों का शुक्रगुजार हूँ। माशाअल्लाह, इनका बताने का मकसद ये है अल्हम्दुलिल्लाह हमारे क़ारी ज़ाहिद अहमद साहब का कि इतने लोग अल्हम्दुलिल्लाह ताउन किए हैं। वाकई पूरा हिसाब पूरा इनके पास मैं देखता हूँ तो अल्हम्दुलिल्लाह एक एक, अभी जैसे फहरिस्त दिखा रहे थे, पूरा हिसाब व किताब एक एक चीज़ है। और बाकी जो लोग ताउन किए वो लोग खुद भी आकर यहाँ देखें। हमारे बीच में हमारे इसी गांव के हज़रत अल्लामा मौलाना ग़ुलाम सरवर साहब के मसूदी मौजूद हैं। ये भी हमारे साथ में घूमा करते थे। हाफिज़ अब्दुल मुबीन साहब भी हमारे साथ में घूमा करते थे। मौलाना अब्दुल मजीद रज़वी साहब भी घूमा करते थे। यानी बहुत सारे उलमाए कराम जो उलमाए तबलपानी हैं, ये इन्होंने बहुत साथ दिया है। और हमारे अराकीन कमेटी के लोग, हमारे हाजी असगर शेख रब्बन साहब बैठे हैं, हमारे हाजी असगर शेख शाकिर साहब बैठे हैं, हमारे सरपरस्त आला हज़रत शेख हाजी असगर शेख कुदरत साहब, हमारे जनाब उंगी भाई, हमारा रहबर, इसके अलावा बहुत सारे लोग इधर बैठे हैं। हमारे बड़े भाई डॉक्टर शेख मुनीर साहब इधर बैठे हैं, हमारे हाजी असगर जाफ़र साहब, हमारे बेटे जो है शेख इमरान साहब,
और हमारे राशिद भाई और हमारे बिट्टू भाई, हमारे बहनोई फखरुद्दीन, यानी बहुत सारे लोग। अल्हम्दुलिल्लाह आज जुमे का दिन है, पूरी मस्जिद भरी थी झमाझम। अल्हम्दुलिल्लाह नमाज जुमा हुई और यहाँ पर दुआएं हुई। और ये छोटी सी तफसीर हमारे हमदर्द तौमिल्लत आली जनाब हज़रत अल्लामा मौलाना हाफ़िज़ क़ारी ज़ाहिद अहमद रज़वी साहब ने आप लोगों को सुनाया है। इसे देखें और दुआ करें अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सेहत में और तंदुरुस्ती में, कमाल और जमाल में खूब बरकतें अता फरमाए। इस तरह इश्क सबके अंदर आ जाए। इनके अंदर अगर हम दुआ करेंगे इश्क आएगा तो इंशाअल्लाह दूसरा मदरसा भी जल्दी तामीर हो जाएगा। हम हमारे जनाब इस्माइल सेठ साहब चूड़ी वाले अल्हम्दुलिल्लाह 2-3 बार आके आप पूरा प्लास्टर करवाए माशाअल्लाह। जनाब इस्माइल शेख चूड़ी वाले जो पूरा प्लास्टर कराए, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे एक और भाई हैं जिन्होंने पूरे किताबत कराया है, अल्हम्दुलिल्लाह तौफीक साहब ने, अल्लाह उन्हें तौफीक दिया। और ये किताबत इतनी खूबसूरती जो आप दिखाइए इनको सबको, मस्जिद में जो खूबसूरती तहरीर है हज़रत अल्लामा मौलाना कातिब असलम साहब क़िबला रज़वी की तहरीर है, जो कि मसौली शरीफ में पढ़ा रहे हैं, वहाँ के मुदर्रिस सीनियर उस्ताद हैं, उन्हीं की तहरीर है। जो तौफीक साहब के वालिद साहब का हज में भी नाम आ गया इसी की बरकत से, सुभान अल्लाह। इस सब हज करने की भी जाए, यानी अल्लाह के घर में कोई जिस नीयत से ताउन करता है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उसे पूरा उसी वक्त अता फरमा देता है। हम मौलाना गुलाम सरवर साहब के मसूदी से गुजारिश करेंगे कि आप भी चैनल के जरिए कुछ लोगों को बताना चाहते हो तो आप भी अपना शेयर करें। एक चीज़ और बताना चाहूँगा हज़रत, 1 मिनट रहूँगा। ये अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह ये जितना शरो शादाब आप पेड़ पौधे देख रहे हैं, ये जनाब हमारे हरदिल अजीज़ हाजी अमानुल्लाह साहब की जानिब से जितने भी दरख्त यहाँ लगाए गए हैं उन्हीं की तरफ से है। और जितना भी ये स्ट्रीट लाइट लगी अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे आरटीओ फिरोज़ साहब की तरफ से है। और उनके साथ और भी कुछ लोग हैं जिन्होंने इस कार्य खैर में हिस्सा लिया है अल्हम्दुलिल्लाह, जिसके लिए मैं शुक्रगुज़ार हूँ। माशाअल्लाह आज सुन्नी हनफी रज़ा मस्जिद तबल पानी में तशरीफ़ फरमा, हम सब के रूह रवां क़ारी खुशलहान मंबइल मुहिकमत हज़रत अल्लामा मौलाना क़ारी रोशनुल क़ादरी साहब क़िबला मद्दजिल्लुल आली व नूरानी दामतुल बरकातुल आलिया जैसी अजीम शख्सियत यहाँ मौजूद है। साथ ही साथ हज़रत अल्लामा मौलाना ज़ाहिद मास्टर साहब और तमाम लोग यहाँ सुन्नी हनफी रज़ा मस्जिद तवल पानी के तमाम जमाती सदर सेक्रेटरी मेंबरान हजरात, इन सभी हजरात का तहे दिल से शुक्रिया इस्तकबाल करते हैं। और इनका जो मंसूबा है कि एक मदरसा की बुनियाद यहाँ पे हो, इससे जो है यहाँ के गरीब यतीम दूर दराज के बच्चे आकर के यहाँ पढ़ें, तो अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि जो है क़ारी रोशनुल क़ादरी साहब क़िबला जो माशाअल्लाह बगदाद की सरज़मीन से भी तशरीफ़ लाए हैं और 7-8 मरतबा जो है मदीना शरीफ की ज़ियारत भी हज़रत किए हैं, तो बहुत ही अजीम शख्सियत का फैज़ान हमारे ऊपर है। हमारे सरों पे जो है इनका साया ता देर तक कायम व दायम अता फरमाए। और सुन्नी हनफी रज़ा मस्जिद की कुछ ज़रूरियात हैं जिसे आप हजरात जो है हस्बे ज़रूरत जो चीज़ की यहाँ ज़रूरत है, जैसे वज़ू खाना है, एक मदरसे की बुनियाद यहाँ हजरत का हुक्म है और हजरत ही के दस्ते अक़दस से यहाँ रखा जाएगा। तो क़ारी रोशनुल क़ादरी साहब क़िबला का फैज़ान यहाँ के लोगों पे जारी है। लिहाजा आप हजरात से मैं गुजारिश करता हूँ कि इसमें जो है बढ़ चढ़ कर के हिस्सा लें। और मुस्लिम जमात तवल पानी तहसील घुघरी और ग्राम पंचायत तवल पानी का मैं उप सरपंच भी हूँ, इसलिए क़ारी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। माशाअल्लाह ये जो आप सब नज़ारे देख रहे हैं, अभी आपको मैं बाहर दिखाना चाहता हूँ, जो बाहर दिखाना चाहता हूँ कि ये जो पूरी ज़मीन जो आप देख रहे हैं, जो बताया था 40,000 स्क्वायर फीट ज़मीन, सामने आप देखेंगे यहीं से आपको मदरसा भी लगता है बाजू में, जिसमें यहाँ भी सब मदरसा भी लगता है। ये पूरी ज़मीन है जो देख रहे हैं आप, ये जो ये आप देखें जो गुंबद का वो लगा हुआ है, ये मीनार के लिए इसी पे जो ज़मीन है, ये पूरी ज़मीन है, ये सामने पूरी ज़मीन है। और मस्जिद के पीछे जो है ये भी ज़मीन है। हम अपने गांव के सरपरस्त और हमारे गांव के जो सदर मोहतरम हैं, हम उनसे भी आप लोगों को दिखाना चाहते हैं। और हमारे सरपरस्त साहब, हमारे खजानजी साहब, हमारे सेक्रेटरी साहब, ये सब हमारे मौजूद हैं। ये आपके सामने जो नज़र आ रहे हैं, अभी आपको दिखाते हैं। ये जो ज़मीन पीछे नज़र आ रही है, यहाँ पर हम लोग वज़ू खाना यानी हौज़ खाना बनाना चाहते हैं।
हम आप लोगों को दिखाना चाहते हैं कि ये जो हमारे इधर ये जो नज़र आ रहा है पूरा मस्जिद में, ये जो हमारे मोहतरम हैं हमारे बड़े भाई हाजी असगर शेख रब्बर साहब जो हमारी इस मस्जिद के सदर हैं, अल्हम्दुलिल्लाह इनकी सदारत में ये मस्जिद का काम अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि हम भी इन्हीं के सरपरस्ती में बड़े हुए हैं और इन्हीं की निगरानी देखभाल में। और हमारे बगल में जो हमारे उप सरपंच पहले भी रहे, पूर्व सरपंच हमारे हाजी असगर शेख शाकिर भूरा भाई, अल्हम्दुलिल्लाह इनका बहुत बड़ा ताउन। और ये अब ज़मीन जो आप देख रहे हैं जिसमें मस्जिद है इनका और हमारे आज़ाद भाई का, इन लोगों के ताउन की वजह से आज ये मस्जिद बनी हुई है। हमारे ये बगल में देखिए डॉक्टर शेख मुनीर साहब हैं, इस मस्जिद के खजांची हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और उधर जो आप देखें हमारे सबके चाचा हरदिल अजीज़ हाजी असगर हज़रत शेख कुदरत साहब, और बाकी ये हमारे तमाम नमाजी जो आज जुमे के दिन बहुत सारे लोग, आज चूँकि मार्केट है नमाज़ पढ़ के चले गए, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारे लोग अपने गांव की इस मस्जिद में अभी हाजिर हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह ये हमारे जो मस्जिद के सेक्रेटरी और सरपरस्त आला हज़रत अल्लामा मौलाना हाफिज़ व कारी जाहिद अहमद साहब क़िबला रज़वी, चूँकि छत्तीसगढ़ की एक शहर है कवर्धा, वहाँ से हमेशा ये जब भी कहिए जिस वक्त कहिए लब्बैक कहते हुए बाइक से या बस से जैसा भी हर वक्त आ जाते हैं। बल्कि मैं इनके सफ़र के लिए हमेशा दुआ करता हूँ कि उतनी दूर से ये आकर अल्हम्दुलिल्लाह जुमे की नमाज कि में शरीक हो गए। और इनके लिए हौसले के लिए भी मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें खूब हौसला दे, ताकि हमारा ये मदरसा जो ये ज़मीन बाकी है इसमें जल्द से जल्द हमारा एक मदरसा तामीर हो जाए। मैं तो लखनऊ की सरज़मीन पर अल्हम्दुलिल्लाह इतना बड़ा इदारा कायम किया था जो बिल्कुल शहीद हो गया है, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह इसी की बरकतें वहाँ मेरे को मिलेंगी और इंशाअल्लाह मैं भी वहाँ बहुत जल्द इंशाअल्लाह मदरसे के लिए ज़मीन तलाश कर रहा हूँ। आप सभी हज़रात दुआ फरमाएँ कि वहाँ के लिए भी ज़मीन मिल जाए। ऑलरेडी हमारे गांव में एक ज़मीन है, इसमें हम लोग गांव के लिए छोटा मदरसा बनाना चाहते हैं। हमारे सामने हमारे कारी मोहम्मद जाहिद अहमद रज़वी साहब हैं, ये दुआ करेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, कारी साहब ने जितनी जानकारी आप लोगों तक पहुँचाई है वो काबिल तारीफ़ है। और मेरी बातें तो आप अल्हम्दुलिल्लाह लंबे समय से सुन ही रहे हैं। अब मैं महबूब गुफ्तगू होने के लिए एक पहचान बतौर शिनाख्त के लिए हमारे सरपरस्त आली जनाब हाजी असगर शेख कुदरत साहब को मैं माइक दे रहा हूँ 2 मिनट के लिए अपने अल्फाज सलाम दूँगा। ये हमारे गांव के सरपरस्त हैं आली जनाब हाजी असगर शेख कुदरत साहब, अपना और सलाम दुआ कर दिए, आप ही बता दिए। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। गाँव की विकास उन्नति के लिए तमाम लोगों से गुजारिश करना, तमाम लोगों से हमारी वीडियो को गुजारिश कर रहे हैं जो वीडियो को देख रहे हैं, वो जो है आज तवल पानी में जो है जुमे की नमाज सब लोग अदा किए। और हमारे बीच जो है हमारे यहीं के कुछ बच्चे जो है रायपुर मदरसा में पढ़ करके और आज जो है उन्हें अल्लाह का फैज़वाम मिला कि वो बहुत दूर दूर जा कर के जो है अपने तालीम को रोशनी फैला रहे हैं। इसका जो है हम शुक्रगुजार हैं और अल्हम्दुलिल्लाह इतने ही मैं जो है कहना चाहता हूँ। मैं इसके बाद हमारे सदर आली जनाब शेख रब्बन उर्फ रब्बानी साहब को देता हूँ, जो यहाँ इस मस्जिद के सदर साहब हैं, अपनी दुआओं से नवाजेंगे और यहाँ के बारे में बताएंगे आप लोगों को। वालेकुम अस्सलाम। मैं शेख रब्बान और रब्बानी, मेरे को यहाँ सदर जमात चुनी है। मैं उस लायक तो नहीं था पर उनको पसंद आ गया, इसलिए मेरे को चुने हैं, तो मैं अपना अंजाम दे रहा हूँ। मेरे से जो गलती हुई हो या ना हुई हो तो, और जो भी हिसाब किताब है जिस जमात को मुझसे लेना है मस्जिद के संबंध में तो ले सकते हैं। अगर मैं कुछ पैसा गड़बड़ किया होगा उसका भी हिसाब किताब में देने के लिए तैयार हूँ। ये बहुत ही हमदर्द और बहुत ही एकदम साफ व शफ़ाफ और बिल्कुल सीधे, अल्हम्दुलिल्लाह आप देख सकते हैं कि कितने सीधे हैं। ये अपने हमदर्दी का इजहार इस तरह कर रहे हैं कि इनसे कोई हिसाब लेने जा रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह ये मस्जिद इतनी आली शान आली पैमाने पर इनके पास एक एक पैसा, बल्कि आज तक ये जो मस्जिद तामीर हुई है अपने पास से कम लाख से 1.5 लाख रुपए ये लगा चुके। जो लेबर मजदूर को अभी हम लोग दे चुके हैं, उनको हम किसी तरह इंतज़ाम करके इनको देना बाकी है, लेकिन उसके बावजूद भी अल्हम्दुलिल्लाह पूरा गांव इन पर भरोसा करता है, यकीन करता है और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सीधे और शफ़ाफ हैं। अल्हम्दुलिल्लाह इस चीज़ की हम तस्दीक करते हैं अल्हम्दुलिल्लाह। और कारी जाहिद साहब जो वर्धा में हैं,
अभी फ़िलहाल में मास्टर हैं, ये भी मेरे छोटे भाई हैं। इनकी रहमो करम से हम लोग यहाँ तरक्की में हैं। इन्हीं की देख रेख में यहाँ मस्जिद तामीर हुई है, इसलिए मैं इनका सब तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अल्हम्दुलिल्लाह भैया ने अपने कम वक्त में बड़ी बात कह दी है, इनके हम शुक्रगुजार हैं। चचा ने अपनी दुआओं से नवाजा है, भैया ने भी अपनी दुआओं से नवाजा है। हमारे हरदिल अजीज़ एक और तशरीफ़ ला रहे हैं और मैं अब अपनी बात को ख़त्म करते हुए दुआइया कलमात के लिए क़ारी रोशन क़ादरी साहब को फिर से माइक दे रहा हूँ। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मद व अला आलि सय्यिदिना व मुहम्मद व असहाबिहि सय्यिदिना करीम खासा ज़मानिक मौला परवरदिगार इलाहुल आलमीन, तेरे घर में हम तमाम लोग हाजिर हैं मौला, और जो कुछ भी हम लोगों ने बयान किया बताया है ये सच है। अल्लाह तेरे घर में हाजिर रहकर ये सच्चाई का ऐलान कर रहे हैं। परवरदिगार आलम हमारे इस ऐलान को तो अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले, हम सब की गुनाह सगीरा कबीरा को माफ़ फरमा। परवरदिगार आलम हमसे और हमारे अल्लामा क़ारी ज़ाहिद अहमद साहब के ज़रिए और जितने लोग यहाँ अहले तवलपानी हाजिर हैं, इन सब के ज़रिए जिन जिन लोगों ने दामे दिरमे कदमे सुखने हिस्सा लिया है, परवरदिगार उन हिस्सों को अपनी बारगाह में तो कबूल फरमा ले और सबको अजर अज़ीम अता फरमा। और हम लोगों का जो हौसला है कि हमारे इस गाँव की ये आलीशान मस्जिद जो तामीर हो गई है, इसके बगल में हम जो मदरसा तामीर करना चाहते हैं, परवरदिगार गैब से इंतज़ाम अता फरमा, गैब से इंतज़ाम अता फरमा दे। लोगों के दिलों में मौला तू सबके दिलों में मोहब्बत पैदा फरमा दे, सबके दिलों में जज्बा पैदा फरमा दे, और हमारे अहले तवलपानी के जितने भी कब्रिस्तान में मरहूम हैं मौला सबकी बख्शिश अता फरमा। जितनी भी दुनिया में जहाँ जहाँ भी मरहूमीन हैं, जिन जिन लोगों ने ताउन किया है, सबकी बख्शिश अता फरमा, सबको जन्नतुल फिरदौस में आला मकाम अता फरमा। परवरदिगार आलम हम सब के ऊपर तू अपना खास फजल फरमा, रहम फरमा, करम फरमा। हम सब की हाज़िरी को इस मस्जिद में अपनी बारगाह में कबूल फरमा ले। या इलाही रहम फरमा मुस्तफ़ा के वास्ते, या रसूलुल्लाह करम कीजिए खुदा के वास्ते, मुश्किल हल कर शहीद मुश्किल कुशा के वास्ते, करबलाए रश शहीद करबला के वास्ते। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलात व सलाम اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد
بالكل بمدوائه وعقد الابدال بشفائه ونور الابصار وسيره الوالي وصحبه دائما وعبد ربك صلاه وسلام عليك يا رسول الله. اللهم ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. مولا کریم ہم تمام ناچیز بندے مل کر تیرے محبوب پاک صالح الاولیاء صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارگاہ گوہر بار میں ہم سب اپنی جانب سے بڑی ہی عقیدت و محبت کے ساتھ صلاۃ و سلام پر رسالانہ عقیدت پیش کیے ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش خدمت کرتے ہیں. مولا اسے شرف قبولیت عطا فرما. مولا صلاۃ و سلام کی عصمت و برکت کے صدقے و توفیل آج ہم سب کی نماز جمعہ کو قبول فرما. ہماری نمازوں میں خشوع و خضوع پیدا فرما. ہمارے سجدوں میں طرب عطا فرما. ہماری پیشانی میں چمک عطا فرما. ہماری آنکھوں میں روشنی عطا فرما. ہماری زبان میں لطف چاشنی اور تاثیر عطا فرما. مولا کریم ہمیں دین و دنیا دونوں جہان کی نعمتوں سے مال مال عطا فرما. ہمارے اس گاؤں کو دین دنیا شعبی ترقی عطا فرما. ہماری مسجد کو عروج تک پہنچا دے. ہماری مسجد میں جو کمیاں رہ گئی ہیں مدرسے کی کمی ہے ان کمیوں کے لیے غیر سے اسباب مہیا فرما. بہت سارے حاجی صاحبان جنہوں نے اس مسجد میں دام در میں قدر سکنے حصہ لیے ہیں. کھریال روڈ اڑیسہ والے حاجی صاحبان, بیمترا والے حاجی صاحبان, کوردا والے بہت سارے حاجی صاحبان, دیگر صاحبان لوگ جہاں جہاں سے جن لوگوں نے بھی اس مسجد کے لیے اپنے اپنے والدین کے نام سے, اپنے اپنے مرحومین کے نام سے یا اپنے نام سے جن لوگوں نے جس قسم سے بھی حصہ لیے بھاگ لیے, مولا تمام کے حصوں کو قبول فرما اور تمام لوگوں کو ان کا بہتر سے بہتر اجر عطا فرما. مولا اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی عطا سے, اپنے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل اس ٹوٹی پھوٹی ناچیز دعا کو شرف قبولیت عطا فرما. ہمارے اس گاؤں میں جتنے بھی ہمارے والدین ہیں, چچا ہیں, والد صاحب ہیں, والدہ ہیں اور جتنے بھی رشتہ دار ہیں, بھائی بہن, جو بھی بوڑھے بچے اپنے اپنے قبر انور پر آشودہ آرام فرمائے. جمعہ کی عظمت و برکت کے صدقے و طفیل یا اللہ ان کے گناہوں کو بخش دے اور جمعہ کی عظمت و برکت کے صدقے و طفیل ان سب کی مغفرت عطا فرما. مین خاص طور سے بھی تازہ ترین ہمارے یہاں کے پورو محسن جناب شیخ عبد المنان عرف منا چاچا کی بخشش عطا فرما. مولا ان کی روح کو سکون عطا فرما, ان کے مراتب کو بلندی عطا فرما. مولا اپنے فضل سے, اپنے کرم سے, اپنی عطا سے ہمیں وہ عطا فرما جو ہم نے مانگا, ہمیں وہ بھی عطا فرما دے. مولا جو ہم سے مانگنے سے رہ گیا, مولا ہمیں نہ مانگنے کا طریقہ ہے نہ سلیقہ ہے, لیکن تو بہتر دینے والا ہے, نوازنے والا. میرے مولا ہماری اس ٹوٹی پھوٹی ناچیز کو شرف قبولیت عطا فرما. غوث اعظم بمن بے سلوسامہ مدد قبلہ دی, مدد کعبہ ایما, مدد اقرداب والا استاد قسطی, مدد دنیا معین الدین چشتی قادری النار. یا غوث اعظم می زنم دمز شیخ احمد رضا خان قطب العالم می زنم. قال اللہ تعالی فی شان حبیبہ المصطفى ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلى سیدنا مولانا محمد واصحابہ بارک وسلم. سبحان ربک رب العزة عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. یہ ہمارے گاؤں تبل پانی تحصیل گھوگری ضلع منڈلا مدھیہ پردیش کی سنی حنفی رضا مسجد ہے, جس میں الحمدللہ حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری کاتب اسلم صاحب قبلہ رضوی مسولی شریف سے لکھاوٹ کے لیے تشریف لائے ہیں اور لکھ رہے ہیں کتابت, جسے آپ لوگ دیکھیں گے اپنے ماتھے کی نگاہوں سے. بڑا خوبصورت تحریر ہے. یہ سب لکھاوٹ جو ہے ہمارے کاتب اسلم صاحب کی ذریعے, جو مسولی شریف کے ہیں, ان کے ذریعے لکھاوٹ ہو رہی ہے. یہ خوبصورت مسجد ہمدرد قوم و ملت مجاہد اہل سنت محافظ سنیت حضرت علامہ حافظ قاری زاہد احمد صاحب قبلہ رضوی کوردھا چھتیس گڑھ میں جو اردو انچارج ٹیچر ہیں, ان کی کوشش الحمدللہ ہمارے تبل پانی مسجد کی خوبصورتی عربی لکھاوٹ میں اور بھی اضافہ بخش دی ہے, اور ابھی کام چالو ہے. آپ لوگ زیارت کریں اور دیکھیں, اور آپ لوگوں کو بھی اگر لکھاوٹ اپنی مسجدوں میں کرانا ہو تو یہ مسولی شریف کے خلیفہ حضور گلزار ملت حضرت علامہ مولانا حافظ و قاری کاتب اسلم صاحب قبلہ رضوی ہے, جو اپنی خوبصورت تحریر سے پوری مسجد کو خوبصورت بنا دیے ہیں.
دعا فرمائیں باقی جو تعمیری کام ہیں وہ بھی مکمل ہو جائے. ہمارے گاؤں کے تمام لوگ کوشش کر رہے ہیں، خاص طور سے حافظ و قاری زاہد احمد رضوی صاحب کی کوشش، اللہ تعالیٰ ان کی کاوش کو کوشش کو کامیاب کرے اور ان کے صحت میں کمال اور جمال میں خوب برکت عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. اسی گاؤں میں یہ جلسہ بھی ہونے والا ہے 30 ستمبر کو. میرے والد گرامی مرحوم مغفور حاجی اصغر شفیع شیخ شفیع کے نام سے 6واں سالانہ پروگرام ہے. آپ سب حضرات اس پروگرام میں بھی شرکت فرمائیں. اور 11 تاریخ کو بغداد شریف کا قافلہ روانہ ہونے والا ہے. اس میں بھی آپ لوگ جو بغداد شریف جانا چاہتے ہوں اس میں بھی آپ لوگ ابھی وقت ہے، شرکت کر سکتے ہیں، پاسپورٹ بھیج کر بنا سکتے ہیں.